Hi guys. Okay, in last video we learned about functions, condition statements, looping statements, along with the we practice one task, right? Sample project, how to start the project, right? So in this video, I'm going to cover about post some predefined variables. Okay, predefined. Okay, I'll continue with notes. సో యాక్చువల్లీ మామూలుగా మనం వేరియబుల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం టు స్టోర్ ద డేటా రైట్. సో ఇలానే ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే సో ఇప్పుడు సపోజ్ యూఆర్ఎల్లో డేటాను గెట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? డేటాను గెట్ చేసుకోవాలంటే సో వి గో ఫర్ గెట్ మెథడ్. సో గెట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి గెట్ వి యూస్ గెట్ మెథడ్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వి యూస్ ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్ $_ get. So it is already predefined. So you just we if you keep $_ get, directly the values will get. Okay. So simply I'm opening the notes of our class. This is the notes. Predefined variables. Okay, there are many of predefined variables. In that mainly we use the global. These are all case sensitive. You should write like that only. Okay, dollar globals is the one predefined variable, and $_ server, $_ post, $_ get, $_ session, $_ cookie, $_ server, get, post, global, cookies. That's all. Okay, these are the some main predefined functions. Okay, so we'll go through one by one. First one is the $_ global. So $_ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనమాట. వన్ ఈజ్ ద లోకల్ వేరియబుల్, అనదర్ ఈజ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. సో ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా ఒక వేరియబుల్ అనేది త్రూ అవుట్ ద ఫైల్లో ఎక్కడైనా యూస్ చేసుకోవాలంటే దట్ వేరియబుల్ షుడ్ మెన్షన్ ఇన్ ద గ్లోబల్. ఓకే, డిక్లేర్ అనేది గ్లోబల్లో చేయాలన్నమాట. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం $_ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం. సో డైరెక్ట్ గా ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ఫైల్ విత్ global.php. So now I'm writing one function. $A equal to 10, $B equal to 15, and echo $A plus $B. Sorry, no need of $C then. Okay, $A plus you can directly print this the values of $A and $B equal to 25, right? So just we'll call this function and we'll execute once before discussing about global. Just I want to run the server, right? So already server is run. So directly you can go to the browser and type localhost/phponline/global. Sorry, this is .php we missed it, right? We get the output as 25, right? So now I need to these both are if these both are global variables. See, now it will get the error. So for this function, they don't know about $A and $B because both are declared out the outside of the function. Now if you want to use that outside of the functions, outside of the values into the function, then we use $global to that A, so that we can easily write. So $global of A
plus dollar global of B. That's all. Now see, we'll get the output. Okay, this is the usage of global variables into the function. Now suppose $C equal to dollar global. Now I'm declaring this in this $C value. Now I need to print this $C at the outside of the function. Okay, echo $C. మీరు చూడండి ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నది ప్రింట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఫంక్షన్ కాల్ అవుతూ ఆటోమేటిక్ గా $C అనేది డిక్లేర్ అయిపోయింది. సో మనం ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందని మనం అనుకోం. సో ఇప్పుడు చూడండి, but we'll get the error undefined variable C. So in this case, just we put this in okay, that's all. Get the output right. సో అంటే మనం ఎక్కడున్న వాల్యూ ఎక్కడైనా ఇష్యూ చేసుకోండి, మనం గ్లోబల్ గా మనం దాన్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ అనమాట. సో ఫర్ దట్ గ్లోబల్ $గ్లోబల్ మనం యూజ్ చేసిన కీవర్డ్ ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ ఇలానే రాయాలి. ఓకేనా, dollar is the sign of the variable and the global is the variable name. That's all. This is simple about variable. Suppose ఇప్పుడు నాకు ఇలానే $A అనేది ఇక్కడ 20 ఉంది. మరి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా 10 తీసుకుంటే 20 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏ అనేది it will accept 10 because we mentioned the $global, right? 20 plus 15 35 రావాలి కదా. సో అది మనకి బయట ఉన్న వాల్యూ తీసుకుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ inside the function value, then you can simply write $A, then we'll get the 35. See, okay, simple. This is about global. And next $server. యాక్చువల్లీ మనం సర్వర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఏ సర్వర్లో ఉన్నాము, లేకపోతే మన URL పాత్ గెట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు కానీ, మన ఒక IP అడ్రస్ గెట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు కానీ, సపోజ్ మన ఫైల్ నేమ్ గెట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు కానీ, ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ నేమ్ గెట్ అవ్వాలన్నప్పుడు, సో ఇలాంటి మెనీ కేసెస్లో వి గో ఫర్ సర్వర్ అనమాట. పారామీటర్స్ క్వైరీ పారామీటర్స్ ఏమున్నాయి, టు చెక్ ఆల్ దిస్ వి యూజ్ $server. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఆల్ దిస్, before that I am going to save this file server.php. So just put echo php info that is a function. So that is simple function. Just see if you run this file, we'll get all the information about the server, what the present version I am using, see all the configuration, compilers, Apache server, Windows, XAMPP. So in this, if you go for Apache environment, if in the path we can see our path. See here, document.root is showing our path, right? Content document root, and then script file name is showing our file name. Request URI is showing only parameters. The request method get. Query string. If query string is the no value. Query string means if you go for 3 పెట్టాను ఇక్కడ నేను. ఒక query string చూడండి ఎంత వస్తుందో. We'll get 3. ఓకే, దీన్ని మనం క్వైరీ పారామీటర్స్ అంటాం. సో ఇలాంటి డేటా అంతా మనం గెట్ చేసుకోవాలి అంటే విల్ గో ఫర్ సర్వర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, PHP info అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి డేటా డిస్ప్లే చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్న డేటా గెట్ అవ్వాలి అంటే జస్ట్ సింప్లీ వి యూజ్ now I need to get this script file name, right? So simply copy this and paste $server $echo $server and the script file name.
ఇక్కడ మీకు ఏదైతే కీ కావాలో ఆ కీ పేస్ట్ చేసుకోండి. దట్స్ ఆల్, విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో better remove this and get, otherwise it will get in the below. చూడండి పార్ట్ నేమ్ వచ్చింది. Or else if you need to get like request your params, just put semicolon and the end of the statement, otherwise it will get the error. Okay, so I'm writing all the statements: server name, server port number, contact, document root, request URI, query string. There is no query string, it's written null. Localhost server and the port number is 80, and then document root is hddocs, and the file name is server dot, file is in php online server. So that's all. అలా మనకి ఏంటంటే పాత్ వస్తుంది. ఇలాంటి క్వైరీ స్ట్రింగ్స్ కానీ పారామీటర్స్ కానీ హోస్ట్ కానీ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ తెలియాలంటే జస్ట్ విల్ గో ఫర్ సర్వర్, దట్స్ ఆల్. And next we have $_get and $_post. For this just I will take the form. I'm writing the form. Sorry, form is in HTML, I'm writing in the PHP. That's all I'm getting error, right? So now I'm writing the form. In this form, I am declaring two inputs. One is email, another one is the name or first name or last name, any of the two. This one is the simple form, right? So I used ID, name. సో మనం ఏంటంటే పిహెచ్పిలో ఎప్పుడైనా మనం ఇన్పుట్లో ఉన్న డేటాను గెట్ చేసుకోవాలంటే వీ షుడ్ యూజ్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ అనమాట. ఐదర్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ వీ యూజ్ ఐడి, రైట్? బట్ కమింగ్ టు పిహెచ్పి వీ నీడ్ టు యూజ్ name attribute. That's the difference between JavaScript and PHP to get the values from the form. Okay. Now I'm going to write an PHP code here. When I click on submit, సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే నేను సబ్మిట్ని క్లిక్ చేశానో, సో నేను సబ్మిట్ క్లిక్ చేసేది తెలియాలి కదా, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం దెన్ వి గో ఫర్ ఈసెట్ is a function that when we click on it will automatically execute. All right, okay. So if we'll write checking the condition, otherwise we can do another thing also directly. Before writing this I will check another. So now I'm discussing about get, right? $_get
get off F echo, right? I am using echo. Just run this file. First we'll get an error because first defaultly this variable is nothing. So when I click on submit, it getting the URL based on the URL getting the values check once. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను ఎప్పుడైతే రిఫ్రెష్ చేశానో అప్పుడు నాకు డిఫాల్ట్ గా URL ఏం పారామీటర్స్ లేకుండా ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఎఫ్ నేమ్ అనేది అన్డిఫైన్డ్. గెట్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే యూఆర్ఎల్ ద్వారా మనం డేటాని గెట్ చేసుకుంటాం అనమాట. అంటే సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే యూఆర్ఎల్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న నేమ్ అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ మ్యాచ్ అవుతాయి. అవి స్టోర్ చేసుకుంటే నేమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆ వాల్యూస్ ని. సో ఆ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ని ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్లీ అలా రాస్తాం. సో డిఫాల్ట్ గా నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఎఫ్ నేమ్ అనే నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఏం లేదు కదా యూఆర్ఎల్, అంతే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. సో వెన్ ఐ ఎంటర్ సంథింగ్ సబ్మిట్ చెక్ ద యూఆర్ఎల్. సో URL చూడండి ఎఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని. సో ఎప్పుడు నాకు ఎర్రర్ పోయి ఆ డేటా గెట్ అయింది కదా. బట్ డిఫాల్ట్కి ఇలా కనిపించకూడదు కదా, ఎప్పుడు ఇది కనిపించాలి, నేను సబ్మిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడే నాకు అది యాక్టివేట్ అవ్వాలి. అందుకని ఇక్కడ నేనేం రాయాలంటే అప్పుడు ఈ నీడ్ టు రైట్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ సెట్ ఆఫ్ $_ గెట్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం, వాల్యూ సబ్మిట్ ఇచ్చాం, టైప్ సబ్మిట్ ఇచ్చాం, వాల్యూ సబ్మిట్ ఇచ్చాం. సో జస్ట్ యూజ్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో ఇన్పుట్, దట్స్ ఆల్ సబ్మిట్ అండ్ యూజ్ సేమ్ సబ్మిట్ హియర్. ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ సెట్ అయిందో అప్పుడు నాకు గెట్ అవ్వాలి డేటా. ఓకే చూడండి ఎర్రర్ లేదు. వెన్ ఐ రైట్ సంథింగ్ నౌ విల్ గెట్ ద డేటా. సింపుల్. ఇలా మనం రాయాలన్నమాట. And if you want to get the L name also, then we can simply write L name. Both will get. Okay. Get right. So ఇలా ఇదేంటి సేమ్ పేజ్. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే సేమ్ ఈ డేటా నేను వేరే పేజ్ లో చూడాలనుకుంటున్నా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ పేజ్. Get access saving file like this. Okay, simple to understand. I'm saying the file like get access అంటే గెట్ లో పంపించిన వాల్యూస్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి టు చెక్. ఓకే అలాంటి కేసెస్ ఏంటంటే దెన్ వీ నీడ్ టు యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ ఫర్ ద ఫార్మ్ ట్యాగ్. ఓకే యాక్షన్ when we click on submit, it directly will direct to the action. So I'm mentioning action ఏం చేశాను, ఆ పర్టికులర్ పేజ్ ఇచ్చాను. సో ఆ పేజ్ కి డేటా వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి ఇదే మెథడ్ చెప్పాలి. ఇదే మెథడ్ గెట్. సో గెట్ మెథడ్ అని చెప్పాలన్నమాట పర్టికులర్ పేజ్ కి. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే just cut all these things and paste here. ఇప్పుడు చూడండి సో ఒకసారి URL అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ గెట్ యాక్సెస్ అని వస్తుంది. చూడండి గెట్ యాక్సెస్కి వెళ్ళింది. అలా మనకి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. డిఫాల్ట్ గా నేను గెట్ యాక్సెస్ తీసుకుంటే ఎర్రర్ ఏం రాదు, ఇన్ కేస్ వస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే దట్స్ ఆల్, సింపుల్ అనమాట. 1 minute. సో దిస్ ఇస్ ఇలా ఏంటంటే మనం సింపుల్ గా గెట్ $_ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే మన ఫామ్ లో పంపించిన డేటా అనేది URL ద్వారా మనం గెట్ చేసుకుంటే దెన్ వి యూజ్ గెట్ మెథడ్. గెట్ మెథడ్ అంటే పోస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే URL ద్వారా కాదు, బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ ద్వారా జరుగుతుంది. మనకి డేటా ఎలా వస్తుందో తెలియదు, అటు నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, మనకు కనిపిస్తుంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది ఆ పేజ్ కి. ఇక్కడ ఏంటి వీ కెన్ సీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద URL రైట్.
ఇలాంటి ఈ గెట్ ఎప్పుడు ఇష్యూడ్ అంటే ఏదన్నా మనం బ్యాక్ ఎండ్ ఏదైనా ఐడీస్ ద్వారా పాస్ చేస్తూ ఉంటే మనం గెట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఐడి అనేది ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు కాబట్టి. బట్ మనం ఏంటంటే సపోజ్ లాగిన్ ఫామ్ కి గెట్ మెథడ్ పెట్టామనుకోండి, లాగిన్ లో మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళు ఈజీగా వేరే వాళ్ళు సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఉండదు అనమాట. సో గెట్ అనేది ఏదన్నా పేజెస్ అనే బేస్ ఆన్ యువర్ పేజ్ లో డేటా ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే అది ఏమన్నా ఐడీస్ అయితే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ లేనివైతే మనం గెట్ లో పాస్ చేసుకుంటాం. అదర్వైజ్ వి గో ఫర్ పోస్ట్ మెథడ్. ఓకే, so simply I will explain about the post method also. Post method post dot php. So same take form same as that. So use method post. So f name. ఈ ఫామ్ పోస్ట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ అనేది మనం ఇక్కడ మెథడ్ బట్టి ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలన్నమాట. ఈ మెథడ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా మెన్షనింగ్ ద గెట్ మెథడ్, రైట్? ఓకే, it is the get method. So simply now just execute this file. And define name f name same. ఇప్పుడు కానీ చూడు సంథింగ్ I enter data give our, so sorry I used post, right? విత్ ద డేటా, రైట్? సింపుల్ గా మనకి అలా డేటా వస్తుంది. నేను మెథడ్ గెట్ పెట్టే కాబట్టి నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. సో అలా మనకి డేటా వస్తుంది అనమాట. సో సేమ్ యాజ్ ఎల్ నేమ్. సో రెండు undefined స్టార్టింగ్ అండ్ క్లిక్ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో ఫర్ దిస్ మనం ఏం చేయాలి, పోస్ట్ లో సెట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకొని, సబ్మిట్ బటన్ చెక్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకొని మనం రాస్తాం అనమాట. ఓకే, ఈ సెట్ ఆఫ్ the post of submit. Simple. We'll get the output. Okay. బిఫోర్ దట్ మనకి ఏంటంటే పేజ్ స్టార్టింగ్ ఎర్రర్ ఏం రాదు. ఎందుకు మనం సబ్మిట్ సెట్ అయినప్పుడే కదా డేటా గెట్ చేసుకుంటుంది, అందుకని. ఇప్పుడు చూడండి డేటా ఏమేమి చెప్పేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ. ఓకే, అంతే సింపుల్. సో ఇఫ్ వాంట్ టు యాక్సెస్ దీస్ టు అదర్ పేజ్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ వి డన్ ఇన్ ప్రీవియస్ కట్ గెట్ మెథడ్. సో జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్ చూడండి, ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ కూడా ఏమి ఉండదు అనమాట. డేటా సింపుల్ గా డేటా అనేది సర్వర్ వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట, యూఆర్ఎల్ నుంచి కాకుండా. దిస్ ఆల్ అబౌట్ పోస్ట్ గెట్ మెథడ్స్. ఓకే, and next we left with session cookie.
సెషన్స్ ఆర్ యూస్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెంపరీ. ఓకే, పర్మనెంట్ కంటే మనం యూజ్ డేటాబేస్, అన్నిటికీ మనం డేటాబేస్ యూజ్ చేయకూడదు కదా, డేటాబేస్ బర్డెన్ ఇవ్వకూడదు. కొన్ని సెషన్స్ కుకీస్ లో కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో లైక్ సెషన్. సో సెషన్ ఏంటంటే మనకి బేసికల్లీ సెషన్ డిస్ట్రాయ్ అనేది మనకి అక్కడ 30 minutes 24 minutes అనమాట సెషన్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా సెషన్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. ఒకసారి నేను చూపిస్తాను చూడండి క్లియర్గా. సెషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మన ల్యాప్టాప్లో, సెషన్స్ కుకీస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అనేది చూపిస్తాను. బిఫోర్ అసలు మన ల్యాప్టాప్లో సెషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే జస్ట్ గూగుల్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళండి బ్రౌజర్లో. When we go for settings, go down and go for security. Sorry, I'll get back. Site settings. Go to site settings and then move to cookies and site data. In these, get down. We can go for see all the cookies and site data. Okay. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ నేను ఏదైనా సెషన్లో స్టోర్ చేస్తే అది లోకల్ హోస్ట్తో సేవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇవన్నీ నా కుకీస్ అనమాట. నేను చాలా సైట్స్లోకి లాగిన్ అయినా మనం పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ సేవ్ చేస్తాం కదా, అవన్నీ ఇవన్నీ కుకీస్ అనమాట. చూడండి ఎన్ని కుకీస్ ఉన్నాయో. మనం ఏ సైట్ స్టోర్ చేసుకున్నాం, లోకల్ హోస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక కుకీ ఉంది. ఏంటా కుకీ? లోకల్ హోస్ట్ సంథింగ్ 25 క్రియేట్ చేసాం. నేను ఏదైనా యూస్ చేసుకుంటాను. ఇలా మన కుకీస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఏ సైట్ కావాలంటే ఆ సైట్ ఉంటాయి. చూడండి సైట్ నేమ్తో సహా మనకు మెన్షన్ అయి ఉంటుంది మన కుకీస్ అన్నీ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మన కుకీస్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను సెషన్స్ సెట్ చేయాలి అంటే నేను కూడా ఒక డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో సెషన్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే మెయిన్గా సెషన్ అవన్నీ, సారీ గైస్, మనకి సెషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మెయిన్గా మనం లాగిన్ ఫామ్స్లో కానీ కార్ట్ యాక్షన్స్లో కానీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము. సెషన్ డిస్ట్రాయ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అసలు ఫస్ట్ సెషన్ ఎలా స్టోర్ చేస్తామో చూస్తాను. సో బేసికల్లీ మనం ఏం చేయాలంటే స్టార్టింగ్లో మనం సెషన్ స్టార్ట్స్ అని రాయాలి. అప్పుడే మనకి సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సెషన్ స్టార్ట్ అయినాక మనం ఏం చేయాలి? సెషన్ని సెట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే $_సెషన్ నేమ్లో పుష్పాన్ని సేవ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ రన్ చేయండి. జస్ట్ ఈ ఫైల్ రన్ చేయండి. రన్ చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. కిందకి కొంచెం స్క్రోల్ అవ్వండి. మీ నేమ్తో సెషన్ కుకీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో మన లోకల్ హోస్ట్ కదా, లోకల్ హోస్ట్ సింబల్తో సర్వ్ అవుతుంది. మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక లోకల్ హోస్ట్ 1 కుకీ, ఇప్పుడు 2 కుకీస్ ఓపెన్ చేయండి. 1 PHP సెషన్ ఐడి ఇక్కడ చూడండి, expires at 7:32. ఓకే, వెన్ బ్రౌజర్ సెషన్ ఎండ్స్. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే 2 types ఆఫ్ సెషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఒకటి ఏంటంటే మనకి సెషన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది, ఒకటేమో సెషన్ ఎండ్ అవ్వగానే బ్రౌజర్ ఎండ్ అవ్వగానే మనకి సెషన్ కూడా రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇంకా ఇక్కడ కంటెంట్ అనేది సెషన్లో చూడండి ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యే ఫార్మాట్లో ఉందన్నమాట. కనిపించట్లేదు కంటెంట్ అనేది, సెషన్ అయితే కనిపించట్లేదు. సో ఇంకొక సెషన్ కూడా స్టోర్ చేయండి.
కీస్కి సెషన్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది మన కంటెంట్ కనిపించట్లేదు కదా. సో ఒకసారి దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి. అంటే రిఫ్రెష్ దిస్. స్టోర్ అవుతుంది అనమాట డేటా అంతా నార్మల్గా. ఇన్ కేస్ ఇది మీరు చూడాలంటే జస్ట్ పుట్ $_ సెషన్ ఆఫ్ నేమ్. ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈ స్టోర్ కంపల్సరీ సెషన్లో స్టోర్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఇది రిట్రీవ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఐడి ఆల్సో సేమ్. చూడండి మనకి డేటా గెట్ అయింది అంటే సెషన్లో అలా స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే సెషన్ డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు, కుకీస్ పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు మనం, సెషన్ డిస్ట్రాయ్. అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయితే ప్రింట్ అయినాక మన సెషన్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం కదా. సో విల్ డూ వన్ థింగ్ హియర్. ఈ పేజ్లో మనం సెషన్ సెట్ చేసాం కదా. మెయిన్లీ సెషన్ యొక్క యూజ్ ఏంటి, ఎప్పుడు ఏ స్టేట్లో ఉన్నామని సెషన్కి క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. సో టు గెట్ ద డేటా అక్రాస్ ద మల్టిపుల్ పేజెస్, రైట్. ఇప్పుడు ఈ పేజ్లో నేను స్టోర్ చేశాను వ్యూ సెషన్ డేటా. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఆ సెషన్ డేటాని చూడాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, వ్యూ సెషన్ డాట్ పిహెచ్పి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ డేటా ఎక్కడ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. సో జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఫైల్. ఇక్కడైతే మనకి ఉంటుంది వ్యూ సెషన్లో ఈ డేటా చూడాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్ దిస్. ఎకో $_ సెషన్ సో నేమ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ పక్క పేజ్లో నేను స్టోర్ చేసే సెషన్. ఈ పేజ్కి ఆ సెషన్ వస్తుంది చూడండి, ఐడెంటిఫైర్ వేరియబుల్ సెషన్. సో ఇక్కడ ఇది సెషన్ స్పెల్లింగ్ ఎంత తప్పు రాశాను. పని చేయండి, దీనికన్నా ముందు మీరు సెషన్ని స్టార్ట్ చేయండి, కంపల్సరీ చేయాలన్నమాట. పుష్ప వచ్చింది కదా. ఐడి కూడా ప్రింట్ చేయండి, ఐడి కూడా స్టోర్ అయిందో లేదో తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే సెషన్ని వేరే నేమ్, ఇప్పుడు నేమ్లో ఏముంది, పుష్ప ఉంది. నేను పుష్ప ప్లేస్లో ఐలాండర్ అని పెడుతున్నా. ఇప్పుడు ఎక్కువ సెషన్ నేమ్ ప్రింట్ చేయండి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయినాక. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది కదా, అది ఇగ్నోర్ అవుతుందంట. ఒకసారి చూసేద్దాం. నో ఇష్యూస్. చూడండి 10 ఐలాండర్ వచ్చింది. అంటే నేమ్ అనేది అప్డేట్, సెషన్ కనుక మీరు అప్డేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇలా అప్డేట్ చేయాలన్నమాట. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ట్రాయ్ ద సెషన్, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెషన్ అన్సెట్ తీసేస్తున్నాను. సో సెషన్ అన్సెట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ అన్సెట్ ఓన్లీ వేరియబుల్స్ అనమాట. ఆ వేరియబుల్స్ అన్సెట్ చేస్తుంది.
సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు అన్సెట్ అయినాక నేను ముందు సెషన్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఏది చేస్తున్నా కూడా, ఓకేనా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ మన సెషన్ స్టార్ట్ అని రాయాలి. ఇప్పుడు ఈ సెషన్ మీరు సెట్ చేశారు కదా, అన్సెట్ చేశాక డేటాను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. ఒకసారి చూడండి, destroy.php. నేమ్ అండ్ ఐడి, ఎందుకంటే సెషన్లో స్టోర్ అవ్వలేదు కదా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అన్సెట్ దిస్, అన్సెట్ చేయకపోతే ఏంటంటే ఒకసారి మళ్ళీ ప్రీవియస్ ఫైల్ రన్ చేయాలన్నమాట. ఎప్పుడు దానికి తెలియదు, దానికి మళ్ళీ డిస్ట్రా అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇందాక, అందుకని మనం ఒకసారి మళ్ళీ నేను సెషన్ రన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ రన్ చేసి మనకి డేటా రావాలి, వచ్చేసి చూడండి. సో సెషన్ అన్సెట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ ద డేటా అనమాట, డేటా రిమూవ్ చేస్తుంది. చూడండి మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుంది, రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి డేటా వస్తుంది. రిమూవ్ చేసాక ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా, అదే ప్రింట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే ప్రింట్ అయిపోయేది మన డేటా. అంటే సెషన్ డిస్ట్రాయ్ కూడా సేమ్ అనమాట. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ సెట్ చేయండి, సెట్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ రిమూవ్, ట్రై టు రిమూవ్. ఇలా మనకి సెషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సెషన్. ఇలా కుకీస్ స్టోర్ చేద్దాం సేమ్. సో నేను కుకీస్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో కుకీస్ సెట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం సో అంటే కుకీస్ ఇప్పుడు ఏ వాల్యూలో దేని స్టోర్ చేస్తున్నా, ఇక్కడేమో కీ ఉండాలి, ఇక్కడేమో వాల్యూ ఉండాలి. నేను సెట్ కుకీ ఆఫ్ యూజర్ ఐలాండర్ అని ఇచ్చాను. సో ఇది చూడండి సెట్ కుకీ అంటాం దాన్ని యాక్చువల్లీ. ఇది కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే so go to site settings. In this go to site settings and click on all site settings. సెషన్ డిస్ట్రాయ్ చేసాం కదా, ఇది ఉండాలి, కుకీ ఉండాలి. త్రీ కుకీస్ ఉన్నాయి. పిహెచ్పి సెషన్ ఇది, ఓకేనా. ఇది చూడండి యూజర్ ఐలాండర్ అంటే కుకీస్ లో ఏంటంటే మనకి ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్ములా రావట్లేదు అనమాట యాక్చువల్లీ. బట్ సెషన్ లో ఏంటంటే ఎన్క్రిప్ట్ కూడా వస్తుంది, కుకీస్ లో ఏంటి సేమ్ డేటా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట, ఓకేనా. కుకీ కనుక సెట్ అయింది, ఇప్పుడు అలానే ఇంకో కుకీ సెట్ చేస్తున్నాను. ఇది టైం కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నా, అంటే ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అవ్వాలి, 60x60. ఐ థింక్ 1 hour, 60x60 అంటే 1 hour యాక్చువల్లీ. సో 1 hourకి డిస్ట్రాయ్ అవ్వాలని మనం చెప్తున్నాం అనమాట. మీరు మళ్ళీ దీన్ని రన్ చేయండి కుకీని. సో సెమికోలన్ లేదు కదా, ఎర్రర్ వస్తుంది.
4 cookies. Okay. చూడండి మెడిసిన్ ఎంబీఏ స్టోర్ అయింది కదా. ఇది ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అయిందంట 7:45 స్టోర్ అయింది, 8:45 డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. అంటే 1 అవర్ అనమాట. 60 సెకండ్స్ 60 మినిట్స్ 60 సెకండ్స్ 60 మినిట్స్ అంటే 1 అవర్ కదా. మెడిసిన్లో ఎంబీఏ స్టోర్ వస్తే ఇక్కడ మనం టైం సెట్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ డేట్ ఎనీ మెసేజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కుక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ దెన్ directly we can write echo cookie created. Okay. ఇలా మనకి మెసేజ్ అని కావాలంటే ఇలా కూడా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఆల్ అబౌట్ కుకీస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ predefined variables. Next class, next video we will learn about predefined functions along with the task. Okay.